ने खालसा इंश्योरेंस एजेंसी वाले जिन्हों के कोलों तुसीं हर एक तरीके की इंश्योरेंस करवा सकते हो। इंश्योरेंस बारे पता करने लिए कॉल कर सकते हो नंबर 408 272 2500 4082722500। जनरल मॉर्गेज और रियल एस्टेट वाले घर खरीदण वेचण दी सेवावां दे नाल होम लोन्स कमर्शियल लोन्स एग्रीकल्चर लोन्स के लिए कॉल मोहन चीमा 559 905 2575। टेरकीआना इमीग्रेशन ला फर्म इमीग्रेशन का होवे किसी भी तरीके का काम इमीग्रेशन के अटर्नी जे टेरकीआना 415 909 0503। कृष्ण धनोता यूबर सिटी बलजिंदर सिंह नेजर वुडलैंड परमजीत कौर रंगी वैकाविल जरनैल सिंह जौहल लिनवुड जी एन टायर एंड लूब वाले जिन्होंने को ट्रक वाश ऑयल चेंज एयर ब्रेक का काम करवा सकते हो। नवे पुराने टायर वाजिब कीमतों पर खरीद सकते हो। सेंटानेला मडेरा च लोकेशन ने कॉल नंबर 177 209 277 0113। वैस्ट कोस्ट ट्रक ड्राइविंग स्कूल फ्रेजनो ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਾਲ ਅਜੀਤ ਇਟਵਾਲ 559 374 4541। तो जेकर चाहते हो तुसी वधिया डिस्काउंट वाला फ्यूल कार्ड तो अज ही कॉल करो ट्रकिंग मल्टी सर्विसेज 408 272 2600 के उत्ते। इन्होंने सारिਆਂ का धन्यवाद। जेकर तुसी या कोई होर कारोबार इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करना चाहते हो संपर्क कर सकते हो नंबर 408 722 7698 के उत्ते। मिंटू जी गलबात का सिलसिला शुरू करते जाइए। तालिबान ने गवर्नर बीबी सलीमा मजारी को किया गिरफ्तार। हाँ जी, सलीमा मज़ारी असल दे विच ईरान तो सीगी, ये यूनीवर्सिटी भी पढ़ी हुई सीगी, फिर कुछ दहाके पहला इधर आ गई सी तालिबान दे नाल लड़न लई ते उस तो बाद इत्थे इस नूं गवर्नर बनाया गया सी बाद दे विच। सो दस्सिया जांदा है कि इनू हिरासत दे विच ले लिया गया ते अफगानिस्तान दा जिहड़ा हेरात सूबा है उस एरिए दे विच सीगी ये बीबी। तो कहिंदे आ कि पकड़ दे विच आ गई आ, बहुत लंबा समा लड़ाई इन्हें लड़ी आ ते कहिंदे आ कि आखिरी उन्हां लड़ाकियां दे विचों एक सी ये बीबी जिन्हां ने मतलब कि सरेंडर नहीं किया। वैसे तो जे तुसीं वेखोगे ते होर भी कुछ खबरां हैगियां ने जिन्हां ते कह लो कि जरूर थोड़ा जिहा ध्यान या तवज्जो देण दी जरूरत आ। जिद्दां देखो पंजशीर इलाका है जिहदा अक्सर इतिहास के जिक्र आता किते ना किते तुसीं सुनिया पढ़िया होएगा, जिहड़ा अहमद शाह मसूद का एरिया है ये इको एक इलाका है मेरे ख्याल दे नाल जिन्होंने अज तक तालिबान जित नहीं सकी। तो एक फोटो सामने आई आ जिथे अहमद शाह मसूद के बेटे दे नाल, उहदा नाम भी मेरे ख्याल दे नाल अहमद शाह ही है, उहदे नाल जिहड़ा इन्हां दा हैगा सीगा ना वाइस प्रेजिडेंट वो बैठा होया तो समझा जा रहा क्योंकि उन्हें ट्वीट भी किया ना, ये ट्वीट भी किया कि भाई संविधान के मुताबिक जे राष्ट्रपति चले गया होवे किते या कोई कारण इहो जिहा बन जाता होवे तो वाइस प्रेजिडेंट मतलब कि संविधान के मुताबिक क्यों हक हाले संविधान जिहड़ा वो उत्थे हैगा आ एग्जिस्ट कर रहा वा तो मैं उस संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति हाँ ते असी यानी मैं ते तालिबान एक छत हेठ नहीं रह सकते। सो ये किते न किते एक उम्मीद है कि नार्दन अलायंस जिहड़ा कि इस टाइम एकजुट हो रहा वा लड़ाई वास्ते तैयार हो रहा, क्योंकि खबर कुछ होर भी ने, खबर ये भी ने कि जलालाबाद जिहड़ा कि इस इलाके का ही शहर आ कि उत्थे एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया तालिबान के खिलाफ, तालिबान का झंडा उतार दिता गया, हालांकि फिर चाढ़िया गया तो उत्थे गोलीबारी भी हुई है, फायरिंग हुई है, एक बंदा मरण की भी खबर आ। तो वो जी तस्वीर आ एक तो ये किते ना किते कह लो कि गुंजाइश रखती पई अपने आप दे विच कि हो सकता है कि उस एरिए दे विच मतलब कि पंजशीर इलाके दे विच ये जिहड़ा इन्हां दा वाइस प्रेजिडेंट सीगा वो पहुंच गया होवे। और ये भी एक होर भी कह लो कि दिलचस्प तथ्यात्मक कहानी सामने आ रही है कि तजाकिस्तान दे विच जिहड़ा अफगानी दूतावास आ उत्थे ये जिहड़ा अमरुल्ला साले वाइस प्रेजिडेंट सीगा इहदी तस्वीर गनी दी थां ते लाई गई आ। ये एक दिलचस्प फैक्ट आ। सो कहने का मतलब है कि लड़ाई हाले उत्थे खत्म नहीं हुई, ये देखने मिल रहा है क्योंकि कुछ इलाके होर भी ने हाले, क्योंकि टुटवियां रिपोर्टां मैं बहुता नगा नहीं जाना चाहता जदों तक पुष्टि नहीं हो जाती। कुछ होर इलाकों के भी प्रोटेस्ट की खबर है, जिस तरह मतलब कि कुछ औरतां भी प्रोटेस्ट कर रही ने तालिबान के खिलाफ। ये नहीं है कि तालिबान का एक छतर राज हो गया। सो नार्दन अलायंस वाले हुण की करते आ, लड़ाई का ऐलान करते आ
क्योंकि ये गल्लां भी जिहड़ियां ने वो आ रही ने मीडिया च कि जिहड़े इन्हां दे हैगे आ फौजी लड़ाके मतलब कि जिहड़े अफगानी सेना का हिस्सा रहे ने वो भज भजा के किते ना किते जान बचाउण वास्ते पंजशीर दे विच इकट्ठे हो रहे आ मतलब कि नॉर्दर्न अलायंस के एरिए के विच तो उत्थे वड़ीए जाके होना ते जे वो भी पहुँचते आ वड्डी तादाद हो जाती आ तो मामला जिहड़ा वो एक बार फिर जिवें अगे इतिहास रहा कि वक्खो वक्खरे ग्रुप रशियन फौजां नाल लड़ते रहे उदों USSR सीगा तो फिर उस तो बाद वो आपस दे विच भी लड़े ये कहानी जी यानी हाले खत्म नहीं हुई ये निगाह रखने की जरूरत है। वैसे एक होर भी गल सुनने आई आ जिन्होंने दैनिक भास्कर ने जोड़ा है वो अपना जोड़ा उन्होंने है वैब पोर्टल वो शाया भी किया है कि जिस दिन इन्होंने काबुल के विच आके कब्जा किया वा उस दिन 4 अफगानी सेना के कमांडर इन्होंने एक स्टेडियम जनतक तौर पर मारे ने तसीहे दे के भीड़ के विच। हालांकि मैं जिवें कहा कि ये कोई ऑफिशियली पुष्टि नहीं ते नाल उन्होंने ये भी लिखा कि तालिबानी जिहड़े आ वो ये तो इनकार कर रहे हैं कि असीं इहो जी कोई घटना अंजाम नहीं दित्ती परंतु उन्होंने सोर्सेस दसते हैं कि अखी वेख्यां दी गल है। हालांकि ये उदों की घटना आ मतलब कि ला लो 15 अगस्त की तो 13 अगस्त को इन्होंने सरेंडर किया क्योंकि इन्हों के एक कमांडर इस तरह का सी जिन्हें इन्हों के लड़ाके फड़ के मतलब कि बड़े उन्होंने तशद्दद हटाए थे। कहने का भाव यह कि जिहड़े इन्होंने ऐलान किए उन्होंने एक कहा कि असीं आम मुआफ़ी दिंदे आ सारिਆਂ ਨੂੰ जिहड़े साडे विरोधी आ तां इह गल उस तो पहला भी है जो कि सोर्सेस के हवाले नाल दैनिक भास्कर लिख रहा। बाकी जे वड्डियां गल्लां दी आपां गल करिए तां ओह है कि खनी दा पता लग्या कि UAE दे विच आ क्योंकि वज़ारत बनया होया सी कहंदे कैश कुछ भर लिया उन्हें चंगा मुड़ के पैसा चुक्या ही नहीं सी जा रहा उन्हें कुछ छड्डिया पैसा ते निकल लिया एडी आरामदायक स्थिति चो निकल गया। हैरानगी की गल है वैसे जिथे भी सवाल कई उठते हैं। इस तो इलावा जे आप देखिए तो एक खबर यह भी आ रही सी कि जिहड़ा खूंखार तालिबानी मुल्ला मुहम्मद रसूल आ वो भी पाकिस्तानियों ने छड़ दिता वा। इस तो इलावा ये भी सुनने आ रहा सीगा कि मुल्ला बरादर 20 साल बाद अफगानिस्तान पहुँच गया क्योंकि वही सरकार दे विच अहम भूमिका होएगी जो भी मतलब कि इन्होंने गवर्निंग बॉडी बनानी है अपने पद्धर से उहदी भूमिका अहम रहेगी। कहते कि बड़ा जश्न मनाया गया तो यही भी हाले पुष्टि होनी बकाया कल नूं सारा पता लग जूगा। वैसे हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा पाकिस्तान के ARY न्यूज़ ने लिखा वा कि वह पहुँच चुका कुछ इस तरह मतलब कि मीडिया आउटलैट जिहड़े पुष्टि कर रहे हैं आपो अपने सोर्सेस के हवाले नाल। सो इस तरह ही है। दूसरे पासे जो देखिए तो कहते हैं कि अनस हकानी की अगवाई के विच कुछ तालिबान आगुआं ने हामिद करज़ई साबका राष्ट्रपति ने इन्हां दे नाल भी मुलाकात की आ मतलब कि पेशबंदियां पूरियां ने कि गौरमेंट जिहड़ी असीं तैयार करनी आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इस तरह किया जाए कि सरकार जिहड़ी आ ਉਹਨੂੰ मानता मिल जाए लोगों के वलों भी ते बाहरले देश भी कुछ जिहड़े आ वो सानू समर्थन दे देन। पर इस दरमियान कुछ चीज़ां ऐसियां वापरनियां शुरू हो गई कि जो कह रहे आ कि देखो जी असीं आम मुआफ़ी दे दी आ असीं किसी नूं कुछ नहीं कहंदे ना बाहरी दुश्मनी आपां रखनी आ ना अंदरूनी दुश्मनी रखनी आ। तां इहदे विच एक चीज़ हुण वेखण नूं मिली आ कि हज़ारा भाईचारा उत्थे वो घट गिणती च शिया मुसलमानां चों ने वो ते उन्हां दा जिहड़ा बहुत वड्डा आगू सी अब्दुल अली मज़ारी उहदा स्टैचू उड़ा दिता इन्हां ने स्टैचू उड़ा दिता। उन्होंने परसों जो तुम देखोगे अफगानिस्तान के 9% है मतलब कि घट गिणतियां च नहीं हो ये तो कहते कि घट गिणतियां असीं कुछ नहीं कहांगे तो तुसीं देख लो। फिर दूजे पासे जे तुसीं देखोगे तो कहते कि औरतां कामकार करदियां रहणगियां पर सुनने विच आया वा कि जिहड़ा इन्हां दा सरकारी टैलीविजन चैनल आ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ बीबी एंकर ਸੀ ਉਹਨੂੰ हटा दिता गया ऑफ एयर करके आपदे इन्हां दे मैंबर जिहड़े आ उत्थे बैठ गए ने। तो ये चीज़ां जिहड़ियां अपने पद्धर ते वेखण नूं आ रही ये कहंदे कि मीडिया आज़ाद रहेगा जी अपने पद्धर ते आलोचना कर सकदा वा असीं खुले दिल दे नाल ਉਹਦਾ इस्तेकबाल करांगे अपनियां कमियां सुधारांगे। पर बहुत सारे मीडिया आउटलैट जिहड़े आ मैं देख रहा सी अफगानिस्तान दे वो 13 14 15 इस तो बाद अपडेट नहीं हो रहे तो काफ़ी कुछ आ जिहड़ा कि हाले देख सकते आप लोकल पद्धर ते बाकी 2-4 दिन वेट करना पेगा खबरां तो इस तरह आउणगियां बहुत वड्डियां अपडेशनस आउणगियां क्योंकि निगाह बनी हुई है दुनिया की तो आपां भी निगाह बनाई रखांगे। बाकी सुख शांति जिहड़ी आ किन्नी कु रहिंदी आ लोग किन्ना कु
ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਹ ਤਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜੀ, ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਨੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ UAE ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਅਗਲੀ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਫੁੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਬਥੇਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਫੌਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਿਆਰ? ਹਾਂਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੌਟ ਕੇ ਬੁੱਧੂ ਘਰ ਕੋ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆ, ਬਸ ਇਹੋ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨ ਐਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਉਲੀਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਡੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਆ 26-27 ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਕੌਮੀ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਜੁੜੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 26-27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਖੈਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹ UP, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਗੱਲ ਆ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਖਬਰ ਚੱਲੀ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਖਬਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਖਬਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ। ਖਬਰ ਇਹ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਔਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਖਬਰ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਨੁਕਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਵੇੜਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, MSP ਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, APMC ਦਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀ, ਇਹ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਫੋਲੋਅਪ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਹ ਨਿਕਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਮਰਨ ਵਾਲੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਬੰਦੂਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਚਾ ਇਉਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਵਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਸੁੰਨ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਗਾਇਬ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ
कि चैनल ने कोई कॉन्सपरेसी की या कुछ गुनाह कर लिया, हो जाता है मीडिया 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, रेडियो ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ हो, ये अक्सर वापरदा। पर करैक्शन ना होनी, कली को गायब हो जानी, कि ये अगली रणनीति का हिस्सा कि हाले नहीं, हाले ये चीज़ नहीं थी जान देनी, हाले आपां इहनूं वड्डे पद्धर ते प्लान करना है, क्योंकि सरकार वालों भी कोई प्रतिक्रम नहीं आया कि मीडिया जी वो गलत खबर दे रहा। सो इस करके जी मैनू थोड़ा जिहा कम शक्की जापदा, क्योंकि अमरिंदर सिंह बीते दिनी अमित शाह ते नरेंद्र मोदी नूं मिले ने, ये भुलना नहीं चाहिए। या या ਸੋ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹਲਕਾ ਜੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। नहीं तो पहला झारखंड की गल करिया करते सी, अगे भी तो पंजाब की गल ही होंदी है, पंजाब की राजनीति करते हैं, ये गल पंजाब की काहदी आ। खैर देखो, इन्होंने हुण अज बादल साहब तो आशीर्वाद लिया, जिवें सुरिंदर शिंदे का गीत सी ना, बारी खोल के वैगरू बोल के, ते बस उदा ही आ कि इन्होंने भी वैगरू बोल के ते मुड़ के अपने पिता जी का आशीर्वाद लिया, ते घर तो कूच कर दिता। इन्हें आख्या कि लो बई 100 दिन हुण गाह पा देना, आपां हरेक इलाके च जावांगे। पर की करिए, पहली जिवें एक कहावत है, वैसे ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई संबंध नहीं हैगा। आंदे ਹੁੰਦੇ पहली चोरी पहला फा, मतलब कि पहले काम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਡਿੱਕਾ। ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਿਸਾਨੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਵੈਸੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆਫਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਇਹ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਸਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀਰੇ ਤੋਂ। ਜੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈਗੇ ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਤਮ ਖਾਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਬਣ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀਰੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ, ਕੁਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਕਾ 100 ਦਿਨ ਆ ਚਲਾਲਾ ਚਮਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮਜੀਠੀਆ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਜੀਠੀਏ ਦਾ ਛੱਤਰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਵੇਖੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਤੁੱਲਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਖੇਡ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਪਿਛਲੇ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, 80 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਵੋ, ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਵਾਰਿਆ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਛਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਤੇਰੇ ਬਾਈ ਦਾ, ਇਹ ਵੋ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਟਕਾਰੇ ਲੈਣੇ, ਗੱਲਾਂ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਫੇਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣੇ ਵੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮਜੀਠੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਹਾਂਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬਾਦਲਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਲੰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਲੰਬੀ ਤੇ ਮਲੋਟ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਬਾਦਲਾ, ਭੱਜ ਹੁਣ ਭੱਜ, ਤੇਰੀ ਪਜਾਮੀ 'ਚ ਮੈਂ ਚੂਹੇ ਛੱਡਣੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੰਬੂ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੌਣੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਥਾਣੇ ਸੁੱਟਣਾ। ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੈ
कि लोगों ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੜਕ ਫੜਕ ਵਾਲੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੈਡਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਰਤਮੰਦ ਆ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਆ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਡਰ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋਸ਼ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਆਲੋਚਨਾ ਹੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਾਈ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂ, ਚੀਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦੂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਨੂੰ ਹੌਲਿਆਂ ਦਿਖਾਓ, ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਜੋਸ਼ ਭਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਇਹੋ ਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਗਰਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰਾ ਬੋਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜਲੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਫਰੀ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਡਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਂਝੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਡਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੋ ਜਾਗਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਾਗਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਦਲ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋੜਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲਾ ਲੱਭੂਗਾ, ਵਧੀਆ ਬੰਦਾ ਲੱਭੂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਭੂਗਾ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ ਤੇ ਨੰਨੂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਤਰੀ ਵੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਦੋ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਗੁੱਟਰ ਘੁੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ 117 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ 117 ਹੀ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2-4 ਚਿਹਰੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, 1-2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ, 1-2 ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ ਜੈਣੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਹੋਏਗੀ, ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ 117 'ਚੋਂ 117। ਖੈਰ ਦੇਖੋ, ਜੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਹੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਫੇਸ ਸੀਗਾ, ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆ। ਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿ ਜੋਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲ ਆ ਕੁਛ ਐਸੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ 20 ਅਗਸਤ 3 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਕਿਆਸਤੇ ਸਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਇਹ ਵੀ ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ ਮਾਝੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜੱਟ ਆਗੂ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਆਗੂ ਆ। ਹੁਣੇ ਉਮਰ ਇਹਦੀ 50-55 ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਹੀ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਨੰਨੂ, ਇਹਦੇ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਆ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮੁੰਦਰੀ, ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਨੰਨੂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਵੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਊਗੇ, ਤੇ ਆਧਾਰ ਉਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਹਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਮਾਝੇ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਦੁਆਬੇ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੋਈ ਮਾਲਵੇ 'ਚੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਖੋਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੁਛ ਵਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ RSS ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪੈਰੋਕਾਰ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਬੰਦੇ
ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਭਿੱਜਿਆ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਿੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਦੂਸਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਖੜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਰ ਪਾਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਵਿੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਾਜ ਕਰਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੱਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ 86 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਚਟਾਲਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਦੋ ਹੱਥ। ਹਾਂਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਕਈ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਆ ਨਾ ਚੱਕਰ। ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਖੈਰ ਦੇਖੋ ਇਹ 86 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਹ 7-8 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ 1935 ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਹੈ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਚੌਟਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਗਵਰਨਰ ਜਾਂ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰੂਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੋਟਿਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ +2 ਦੇ ਪੇਪਰ ਭਰੇ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਰੋਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਓਪਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ +2 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ +2 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲਸਰੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਓ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ 10ਵੀਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦਊਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭਾਈ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਲਿਖਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਕੰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡੋਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੱਗੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਪੋਤਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ CM ਹੋਵੇ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਨੈਲੋ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਇਆ, ਵਾਕਿਆ ਇਹਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਰੀਫ ਕਰੂੰਗਾ, ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਟੈਂਪਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੂਣੇ 'ਚ ਸਾਥ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈਕਾਟ। ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਦੁਨੀਆ? ਸਤਿਗੁਰ ਵੇਖ ਜਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸਰਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਵਾਕਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਗਾਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਅੱਜ ਸੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਆ
ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੂੰਹ ਖੁਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਰੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੱਦਿਆ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰਾਤ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਾਉਣੀ। ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਾਹਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਲਵਈ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਲਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਦਕਿਆਨੁਸੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਗਰਤ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੂਣਾ ਟਪੱਲਾ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਫਿਰ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਕੇ ਤੇ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ। ਖਬਰ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਰਪੰਚ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਲਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਲਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ। ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕਾਈ ਹੋ ਪੰਚਾਇਤ, ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੋਸ਼ਲ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੱਕ ਨਾਲ ਨਕੀਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਂਡਾ ਛੇਕ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਕਾਟ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹੁਣ, ਚਲੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਏਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਤਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਕੀ ਆ ਟਿਕ ਲਓ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ। ਚਲੋ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੇ, ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿੰਟੂ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇ ਸੋਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ USA।